assistant governors, presidents and secretaries of Alleppey, Kottayam and Pathanamthitta Revenue District. Sitting in this beautiful kayak and surrounded by the breathtaking backwaters, I feel honored to welcome you all to this grand inauguration of our district project Opole. I would like to extend a special mention to the creative genius behind this unique concept of inaugurating our project with 50 kayaks escorting a barge, depicting 7 verticals of our Opole projects, none other than our dynamic district project convener, Nisha Joske Ambani. Thank you, Nisha. Rotarians, please give her a hand. As we gather here today to celebrate the inauguration of our district project Opole, I would like to acknowledge the exceptional leadership of our district governor, Dr. Tina Antony, and First Gentleman, PAG, Dr. C. Antony. It has been true on the day one itself, when a record-breaking registration of more than 2,000 Rotarians attended the district assembly at Pala. An honor to be amongst all of you. And I'm most proud to be here. Thank you so much for the invitation, Nish Chechi. And thank you, Prince Chechi, for taking care of me and bringing me here. My father is a cancer survivor, so this is taking things forward and helping you, cheer you up to do what you're doing, because it means a lot. Yeah, ready? Sari koduthu ennu vicharichu ningal aarum vaangaruthu. We'll dance. Yes. Come on. Cue, please. Sari onnoru prashnalla. Namukku my chuttadu monikai Pangalangadum matakutamai my chuttadu monikai Ammai vachunai marone vannamai chola pattiya potai poi Ammai vachunai marone vannamai chola pattiya potai poi 1 2 3 4 Madus matakutamai my chuttadu monikai Pangalangadum matakutamai my
എല്ലാവരും ഉഷാറായി ആ ഫോണൊക്കെ മാറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാം. That's a small little. പുട്ടുകുത്തി കഞ്ഞി വെച്ച അമ്മായിക്ക പുട്ടുകുത്തി വട്ടായി പോയി ചൂടാതെ പോയി ചേച്ചി വേഗം 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 തോരെ തോരെ വേണം നീ മനോനെ കാത്തകയും പങ്കാളൻ പാടും അമ്മായി അമ്മായി മനോനെ കായ അമ്മായി അമ്മായി മനോനെ ഒന്നമ്മായി ചോടും പട്ടിയെ പോയിട്ടായി പോയി അമ്മായി അമ്മായി മനോനെ ഒന്നമ്മായി ചോടും പട്ടിയെ പോയിട്ടായി പോയി പങ്കാളൻ പാടും അമ്മായി അമ്മായി മനോനെ കായ പങ്കാളൻ പാടും അമ്മായി അമ്മായി മനോനെ കായ അമ്മായി അമ്മായി മനോനെ ഒന്നമ്മായി ചോടും പട്ടിയെ പോയിട്ടായി പോയി അമ്മായി അച്ഛമ്മായി മനോനെ ഒന്നമ്മായി ചോടും പട്ടിയെ പോയിട്ടായി പോയി അപ്പങ്ങളും മണം മച്ചക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മനോനെ കായ അപ്പങ്ങളും മണം മച്ചക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മനോനെ കായ അപ്പങ്ങളും മണം മച്ചക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മനോനെ കായ ഓപ്പോൾക്കൊപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ട്. Congratulations everybody. Thank you so much. Thank you so much. We have a small gift that we would like you to give our Tiruvadira and Seven Verticals. ബഹുമാനിയിലെ നമ്മള് എല്ലാ കൊല്ലവും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ കൊല്ലവും നമുക്കുണ്ട് ഓപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സാധാ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചുമ്മാ ഒരു ഇനാഗ്രേഷനോ വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ല. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പോൾ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ പോവാണ്. റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211 എഴുതി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ആ ചരിത്രം എഴുതുന്ന നിമിഷമാണിത്. അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാവുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ കയാക്കിങ്ങും
ഈ ലോഞ്ചും ഈ വർഷവും എല്ലാം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നും ഓർക്കും. ആ മാതിരി പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റിലൂടെ തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ സമയം നമ്മൾ അല്പം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനവും ആത്മീയ സംഭാഷണത്തിനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോൾ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന രൂപം ആരായിരിക്കും? ആരാ? ടീന. അപ്പൊ ടീന, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ടീന തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങളെ ടീന മാഡത്തിനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, my friends. I cannot thank you enough, for cooperating to make this workshop such a success. It means a lot to me, and thank you so much to everybody for coming here in time. We actually started in time, so thank you very much for that. And when I started off, ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വീകാര്യത എന്തായിരിക്കും? സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത പ്രോജക്ട്സ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ സ്വീകാര്യത? പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു മാസമായിട്ട് 10 ദിവസമായി, ഒരു മാസം 10 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു മാസം 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് മോർ ദാൻ 200-200ഓളം ഓപ്പോൾ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയി പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യല്, നിങ്ങൾ വിപുലമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുക. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിപുലമായിട്ട് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക, അതും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് എ പഞ്ചായത്ത് സാനിറ്ററി പാഡ് ഫ്രീ? ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ? How can you do big huge projects with our mammogram project? നമുക്കൊരു വലിയൊരു mammogram project ആണ് നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോ ക്ലബ് 160 ക്ലബ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് this is what OPOL is all about. OPOL is about the different verticals. Alla verticals, 8 verticals. ഓരോ verticalum is aligned with the 7 areas of focus. No, I am not going to take much of your time. Just run you through some of the big projects that you can do. Can you go to the next project? This is Rotary Club of Kottayam നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. This is a water ATM. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഒരു വാട്ടർ ATM. Can I have the video of the water ATM? അല്ല, ഇതൊരു ബേബി ഫീഡിംഗ് റൂം ആണ്. Okay, we'll go to this. This is a lactation pod. ഈ lactation pod എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. You can see, you can brand the walls of the lactation pod. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ്. ഇതിന് മുമ്പ് ലാക്ടേഷൻ പോഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാബിനാണ്, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാക്ടേഷൻ പോഡാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ പേര് റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ, ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211, ഓപ്പോളിന്റെ ലോഗോ. കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഇത് എൻ്റെ വർഷം ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ലാക്ടേഷൻ ബോർഡാണ്. ഇന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ലാക്ടേഷൻ ബോർഡാണ്. Can we have the video of the ATM, water ATM? So this is the water ATM. ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലാണെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടും, പക്ഷെ 10 രൂപ 20 രൂപയൊക്കെയാണ് മുടക്കേണ്ടത്. ഇത് 2 രൂപ 3 രൂപയ്ക്ക് അവർ കോയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5 രൂപയുടെ കോയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ലിറ്ററിന്റെ വെള്ളം. And this has also been done previously by Rotary clubs. So these are the kind of big projects that I want you to do. Can we have, നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ വാഷിംഗ് സ്കൂൾസിന്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ we have. But I want you to toilets that are colorful. സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ്. And where there are toilets there are cubicles. Can we have these cubicles? The children will always be grateful to you. So
Can you take? So Nirama is a Bangalore-based company. Nirama is a Bangalore-based company. So it's a woman-owned company. Sorry. So it's a woman-owned company. So what do you mean by Nirama is NI stand for non-invasive, RA stands for risk assessment, and MA stands for machine learning and artificial intelligence. Okay. So we are a small company with a big impact. So we have been working to address one of the big causes in the society to address and detect breast cancer at the early stage. So how we are different with companies and what the work we have done and the impact which we wanted to take it further. Next slide. Yeah. So Nirama is a medical device company launched in 2017 in Bangalore by Dr. Geeta Manjunath. So Geeta is a artificial intelligence scientist. So she had 2 members in the family members got breast cancer. So she left the job and she started this company to help the people around the world. So that's the impact which she has created. So we are one of the company called, our technology called Thermalytics. It's one of the world's first company to get a FDA approved by US for a thermal based camera based AI artificial intelligence technology actually. So it's patented technology and we have 37 plus patents globally. We have done a lot many studies. So next slide. So everyone know breast cancer is the leading cause, and in India, as we say, around 50% of women are high, One minute. Yeah. So India stands around 50% of the women population who's having a breast cancer. So the mortality rate is less than 50%, and it's developing countries. And 2.2 million cases every year we detect the breast cancer, and the major goal is to detect the breast cancer at the early stage to make a woman survive. Actually, that's our goal. So coming to the gaps in the current screening methodology, so there are a lot of diagnostic modalities are available in the market, like mammogram, ultrasound, and other modalities. But mammogram is the gold standard, is what they say. But yes, I agree with mammogram, and mammogram is considered to be a test beyond the age of 40-45 years. But below that, if you detect a breast cancer at the early stage, we can prevent the woman dying. That's our goal. So there is an accessibility and affordability, because it's very accessible. You can carry this device and do test at any part of place. You can do it in PHC, you can do it in a hospital, even you can do it in the home as well as. So this is the best thing which we have made it accessibility. So coming to the accuracy in dense breast. So dense breast is something a woman with a young woman. So due to the density of the breast tissue, there are a lot of chances of missing the tumors at the early stage. So we have a unique USP of our product is to detect the breast cancer with the young woman. So that is where we stand in the market actually. So coming to the user experience, there is no pain, no discomfort, and no see, no touch, and no radiation. There is no radiation at all with this test. A woman will walk inside a pod and sit. So there will be a photographs taken to the area of the breast, and within 10 to 15 minutes you will get a report with a B score, whatever the B score with a high risk score actually. So coming to the, this is something valid data. So India, you can see 1.3% of women, does the screening. So the lack of awareness is very high in our country. So we need to create more awareness to bring, highly to the population to get educated about what exactly the breast cancer. Just now you all have heard about the machinery and the equipment by none other than the representative from Nirama. That is the machine we are going to use. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് 160 ക്ലബ്ബോളം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 160 ക്ലബ്ബുകളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം, നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലബ്ബും ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിനകത്ത് ഇത് 5 റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിന് ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. So we have taken about 3 machines and divided the whole 5 districts into 3.
അതിനകത്ത് കോട്ടയം, a part of Pathanamthitta and part of Alappuzha. Atrayam region will be looked after by Mars Liva Hospital Private. Any of the ladies sitting here would actually agree to that. Mammography is a very painful thing. We are trying to address something which is more, not so invasive. And that is what Rotary is trying to do. And thank you, doctor. And the next question is this very much leading to the second thing? Is this usual mammography or different, and what are the advantages? ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ടുള്ളൂ പാസ് ഔട്ട്. ഐ ഡിഡ് മൈ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ RCC ട്രിവാൻഡ്രം. അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹാഡ് ബീൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പ്സ് ഇൻ ബിലീവേഴ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾസോ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഡിഡ് എ സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പ് ഇൻ ദി പെരിഫറി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾസോ. ഈ റോട്ടറി ക്ലബ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ബിക്കമിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് റോട്ടറി ക്ലബ്. And I'm coming to know that I'm very happy to know that Rotary Club is conducting such important programs in our community for screening and early detection of breast cancer screening. And I'm very happy to be a part of it also. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുതിയൊരു സ്ക്രീനിങ് ടെക്നിക്കാണ്, AI ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ്, നോൺ ടെസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എ മാസ് സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു മാമോഗ്രാം. വി ആർ ഓൾവേസ് Hospitals are giving free service, but you have got some small obligations. Those people who come, I mean the technicians and the driver and the medical personnel, അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഫുഡ് കൊടുക്കുക, അവർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാറ്റ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു ചെലവ് ഈ ഡിവൈസ് വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോയിൽ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇത് മുഴുവൻ ആ സ്ക്രീന് ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ആ ട്രൈപോഡ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബാഗിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാനേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ചബിൾ എവ്രിവെയർ. അതിൻ്റെ ഒരു ചെലവ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ബാക്കിയെല്ലാം റിമെമ്പർ ഡിവൈസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഫോർ ദ ക്ലബ്സ്. അപ്പോൾ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് 5 senior consultant oncologists in our hospital. So this program all our oncologists will be available for this program, and we will be very much interested in participating in this. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടിനുള്ള ബാക്കി എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടും കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളതിന് സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുന്നത്. എങ്കിലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലോക നിൽക്കാനെല്ലാം സാധിക്കും. അതിന് എംഫസിസ് നൽകിക്കൊണ്ട് ലൂക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയ റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭയ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ്. ഓപ്പോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ തന്നെ പറയാം. അഭയ പ്രോജക്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർലി സംസാരിക്കുന്ന കോട്ടയം അഭയ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. കോട്ടയം അഭയ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മുടെ DS പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശ്രേയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് DTP യൂണിറ്റ്സ്, സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ്സ്, പേപ്പർ ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, ബ്യൂട്ടി പാർലർ, മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ വിമൻ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ് ഫ്രം ജൂനിയർ ഹോംസ്, ഗേൾസ് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, push cards for women vendors, pink autos, rehabilitation of cancer survivor. ഇതെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള റോട്ടേറിയൻ ലക്ഷ്മി മനു കുമാരൻ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്തിലെ മെമ്പറാണ്. നമ്മുടെ ത്രിവിക്രമൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സൗത്ത് ക്ലബിൻ്റെ ചാർട്ടർ മെമ്പറുടെ മകളാണ്. ചേട്ടൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ മോളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ക്ലബിൽ മെമ്പറാക്കിയതാണ്. അത്ര അഭിമാനമായിട്ട് റോട്ടറിയെ കാണുന്ന കുടുംബമാണ്. നമ്മുടെ ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അനിയത്തിയാണ്. കമ്പയർ ചെയ്ത് അന്നത്തെ കോൺഫറൻസ് മാലാ പാർവതിയുടെ ഫിലിം സ്റ്റാർ മാലാ പാർവതിയുടെ ചേച്ചിയാണ്. പുള്ളിക്കാരി ONGCയുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായ MRPLന്റെ
ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കൂടെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരുന്നു. Madam Lakshmi. Kind of energy, the kind of dynamism, the novelty with which the entire thing has been launched today is commendable. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണം ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും എനർജിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും. കാരണം എൻ്റെ വിചാരം ആ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. കാരണം അതിനകത്ത് വരുന്ന കഥകൾ വായിക്കാൻ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും അക്ഷരം പഠിച്ച് വായിക്കുമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ഓൺട്രപ്രണർ വന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് നടന്നു. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ അത് സംഭവിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അതായത് 25,000 to 30,000 രൂപ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയകളോട് മിഷണറി കോഴ്സുകൾ അസാപ്പിൽ ഓഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല പല കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2016 നമ്മൾ CSPകളുടെ പരിപാടികൾ മുടക്കിയവർ കൊടുത്തു. 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്ന നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ അവാർഡ് UK ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ അവാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പവർ ഗ്രിഡ് 320 കോടി രൂപ മുടക്കി അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അസാപ്പ് കേരളയുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കാട്ടാക്കട റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ 31 വർഷം കൊണ്ട് ക്ലബിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. 17 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അതായത് ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഓപ്പോളിന്റെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ അക്വാകൾച്ചർ ആയിരുന്നാലും ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണെങ്കിലും പടുതാക്കുളങ്ങളാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ പൂണ്ടുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ അതാത് പഞ്ചായത്തുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തോ ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന 20,000 രൂപയുടെ 1/2 സെന്റില് ഒരു പടുതാക്കുളം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. 8,000 രൂപയാണ് അതിന് സബ്സിഡി ഉള്ളത്. 12,000 രൂപ നമ്മൾ മുടക്കി 20,000 രൂപയുടെ ബില്ല് സഹിതം ഹാജരാക്കുമ്പോഴാണ് 8,000 രൂപ ആ കർഷകന് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കൈ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സഹായമാവും. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഒത്തിരിയും പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഏരിയകളിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. സസ്യകൃഷി, ജലവർഗ്ഗങ്ങൾ, തക്കാളി, കുക്കുംബർ, കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട്, വെണ്ട വളർത്താം, കാബേജ് തുടങ്ങിയ വിളകൾ അക്വാപോണിക്സിൽ വളർത്താൻ ഉത്തമമാണ്. അതോടൊപ്പം അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതിയിൽ വളർത്തുന്ന പ്രധാന മത്സ്യം അനബാസ്, തിലാപ്പിയ, വരാൽ, ആസാം വാള, കോയിക്കാർപ്പ്, അലങ്കാര മത്സ്യം, ഓർണമെന്റൽ വരെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മത്സ്യകൃഷിയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ വീണ്ടും പറയുന്നു, മത്സ്യകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള വശമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും വേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇതിന് 3 ദിവസം മിനിമം ഈ കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ A-to-Z നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഉണ്ടാവാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കൾ നിർബന്ധിക്കും അവർക്ക് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വേണമെന്ന്. നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട്, അക്വ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് 5-10 അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങും. ആ മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് കുളത്തിൽ വളർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടാങ്കിൽ വളർത്തണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് വെള്ളത്തിൽ വളർത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ വീണുകൊണ്ടിരുന്നത് പൈപ്പ് വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ pH എന്ന് പറയുന്ന അമ്ലക്ഷാര നീല എന്നറിയപ്പെടുന്ന pH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് 7.5 ആണ് pH ശരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ pH ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വീണുകൊണ്ടിട്ടാൽ മീൻ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അതായത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളം നിർമ്മിച്ച് മീൻ വളർത്തി ഹാർവസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ 3 ദിവസം മിനിമം എടുക്കും. ഈ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ടു ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരെവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അത് ഇതൊരു ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്ഷമിക്കണം. എന്നാലും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ 350 ഗ്രാം മീൻ നമുക്കുണ്ടാവും തിലോപ്പിയ. അതിന് 280 രൂപ പെർ
kg എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കർഷകൻ അത് വളർത്തിയാൽ ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും പറയാം. ഞാൻ 99 രാജസ്ഥാനിൽ പോയി 2005 കാട്ടാക്കട ഒരു മാർബിൾ കട തുടങ്ങി, 99 മാർബിൾ കട തുടങ്ങി, 2005 ഞാൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 80 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് സർവേ ചെയ്ത് എൻ്റെ കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മത്സ്യകൃഷിയിലൂടെയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യകൃഷി നഷ്ടം വരില്ല. അത് ഞാൻ 100% എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് തരാം. പക്ഷേ മോഹൻലാൽ പണ്ടൊരു അംബികയോട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ടീപ്പോയിലെ ബുക്കിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. ഈ അല്പബുദ്ധിയും ഏറഭാഗ്യവുമുള്ള എന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ഒരു കള്ളനായില്ലെങ്കിലേ അതിശയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മീനെ വളർത്തുന്ന ആള് പൈസ കൊടുത്താണ് വാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ആ മീനിനെ യഥോചിതം വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്, ഏത് ജില്ലയിൽ ആര് വിളിച്ചാലും ഞാൻ തരാം, വ്യക്തമായ ക്ലാസ് തരാം. ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉപകാരം നൽകാനായിട്ട് ഡോക്ടർ സീനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്ട് ചെയർമാൻ ജോഷ്. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ആശ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ജനനി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ശ്രേയ. എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒപ്പം സ്റ്റേജിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് 2 എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചറാണ്, വാട്ടർ ആൻഡ് ഫയർ. ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ, ലിയ മാത്യു, President of the Women's Forum Sargashetra Cultural Center. Please come on stage. Why am I calling her water? Leah Thomas. Why did I call her water is because Sargashetra flows from one project to another to another to another. That is why the first element, water, I have on stage, and the second element is fire. Archana Women's Center, Shiny, please come on stage. Shiny is a fire brand, and when I say fire, Archana Women's Center produces more and more such people, such women. So Archana Women's Center the oru speciality, something very striking that I saw is women masonry. Their project about women masonry വർക്കിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, കാരിത്താസിലൊരു വിക്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന്, അതായത് അതിജീവനം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം അർച്ചന വിമൻസ് സെൻറ്റർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരു വുമൺ മേസൺ അവിടെ വന്ന് ഷീ ഷെയറിങ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ക്യാൻസറിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുക. Can you tell us more about that unique project of Archana Women's Center? അർച്ചന വിമൻസ് സെന്റർ ഏറ്റുമാനൂരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ്. അവിടെ സ്ത്രീകളെ മൈക്കാടിൽ നിന്ന് മേസ്തിരി വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ കാർപ്പൻ്റർ ആക്കി, വെൽഡേഴ്സ് ആക്കി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ അവരെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ശിങ്കാരിമേള, അങ്ങനെ നോൺ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും സ്ത്രീകളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഹൗ ഡിഡ് ദ വിമൻ ഡു ഇറ്റ്? നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കല്ലറ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ വീടുകൾ ഏതാണ്ട് 419 വീടുള്ളതിൽ 200 സംതിങ് വീടുകൾ വെള്ളം കയറി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോവുകയും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു വീട് ഞങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷണാർത്ഥം അവിടെ ചെയ്തത്, ഞങ്ങളുടെ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിന് പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുള കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അർച്ചന വിമൻസ് സെന്ററാണ്. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ആൻഡ് അത് പറയുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മുണ്ടാറ് നമ്മൾ 200 സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വള്ളം തുഴഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ 50 പേരാണ് വള്ളം തുഴഞ്ഞത്, 200 സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വള്ളം തുഴഞ്ഞ് അർച്ചന വിമൻസ് സെന്റർ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ ഫുൾ വേസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയായിരുന്നു. ഇത് ഒത്തിരി കവറേജ് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നു, 200ഓളം വള്ളങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ട്
അവർ 6 ആറുകളാണ്, തോടുകളും അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് 4 ടണ്ണോളം പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റു വേസ്റ്റുകളും എല്ലാം അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് അത്രയും സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു. So, Rotarians, presidents, secretaries, all of you all sitting out there, I want you to note how can we use Archana. For example, ഇപ്പം ഭൂമികനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ശ്രേയനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മുടെ വീട് അഭയനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. Now I am moving to സർഗക്ഷേത്ര. സർഗക്ഷേത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് വാട്ടർ, എപ്പോഴും ഫാദർ എലക്സ് വൈക്ലം ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ. അത് എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ്, റൈറ്റ് ഫ്രം ഡ്രാമ ടു പിള്ളേരെ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ടു സർഗക്ഷേത്ര FM, ടു ദ വിമൻ തിങ്. നിങ്ങളുടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ മാത്രം, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം യുണീക്കായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് വീഡ് ഡൊണേഷൻ. ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. I think it's more than 3,000. I think it's more than 3,000. കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I think it's more than 3,000 ways. More than 3,000. Yeah. Okay. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെയർ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ദൗർബല്യമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഹെയർ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസം തന്നെ 10 മുതൽ 15 പേര് ആവശ്യക്കാരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഹെയർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ക്രൈസിസ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. So what do you need the fund for? I mean, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഒരു വിഗ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 4,000 രൂപയെങ്കിലും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആവശ്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ കെൻ റോട്ടറിക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ? ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ വി ആസ് പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറീസ്, ഹൗ കെൻ വി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എവിടെയൊക്കെയാണ് യു കണ്ടക്ട് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പം ഹെയർ ഡൊണേഷന് നമുക്ക് വിഗിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ട്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ ഹെയർ ഡൊണേഷന് ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ട് വരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹൗ കെൻ ദേ ഹെൽപ്പ് യു? റോട്ടറിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അവയർനെസ് ആയിട്ടും ക്യാമ്പയിനുകളായിട്ടും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു 300ഓളം പേർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാമോഗ്രാം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്തത് ഫ്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളനി ഓർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെൻറ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച്. ഷിബു പീറ്റർ പാല റോട്ടറി ക്ലബിലെ മെമ്പറാണ്, ഷിക്കാഗോ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ തമ്പര ഷിക്കാഗോ നൈൽസ് ആണ് ഒരു 8.5 ലക്ഷം രൂപ തന്നിരുന്നു അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോയി. അർത്തുങ്കലെ നമുക്കറിയാം, കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമേ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അധികം അറിയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അർച്ചന ചെല്ലുന്നു. അർച്ചന അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ചെറിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോസ്, യു സെഡ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദ വിമൻ. ദേ ആർ ഓൾ ഫിഷർ വിമൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫിഷർ വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം അവർ ചെയ്യുന്നത് മീൻ പിടിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈവൻ ബാസ്കറ്റ് മേക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അല്ലേ? പക്ഷെ അതിനുപരി നിങ്ങൾ എന്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവർക്ക് വെൽഡിങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. അതുപോലെ സ്നാക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. നല്ല കേക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അതിജീവിതയാണ്, പേര് പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല. അദ്ദേഹം നേഴ്സായിരുന്നു. അവളാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡ് നേടിയത് അർച്ചനയുടെ. ഇപ്പോൾ 35 സ്ത്രീകൾക്ക് അവൾ തൊഴിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട്
ഓൺലൈൻ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അത്രയും സ്ത്രീകളെ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ 10ഓളം ക്യാൻസർ അതിജീവിതമാർക്ക് ഓരോ ചെറിയ തൊഴിലുകൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് വെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം റോട്ടറി ക്ലബിനോടുള്ളത് അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്യാമ്പ് അതിന് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് തരണം. ക്യാമ്പ് അതിന് എനിക്ക് വേദനയുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ കഴിഞ്ഞിടെ 2 പെൺകുട്ടികൾ 47 വയസ്സുള്ള സീത എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കാമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. 2 കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ഇനിയും അവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പലരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് കേരള ക്ലബ്ബ് ഡിട്രോയിറ്റ് US നിന്നുള്ള ചെറിയ ഹെൽപ്പൊക്കെ, ചെറിയ നോമിനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാൻസറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ. കാരുണ്യ അർച്ചന എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. കാരണം 2019 ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികവിനാണ് അർച്ചന വിമൻസ് സെൻ്ററിനാണ് പെണ്ണൊരുമ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അന്ന് അവർ തന്നൊരു പേരാണ് കാരുണ്യ അർച്ചന എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാൻസർ കെയർ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ബാക്കി കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ നടത്താനൊക്കെ സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കിറ്റാണ്. കാരണം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ അവർ സാമ്പത്തികമായി ഒത്തിരി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ വന്ന കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ തന്നെ മോശമാവും. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൈഫ് പോകണം, വൈഫിനാണ് വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് പോകണം. ഇവർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്ര പദ്ധതികളൊക്കെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇവർ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കീമോയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം റേഡിയേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല ഫുഡില്ല, ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് അവർക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പല രോഗികളെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് അവർക്ക് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമുക്കറിയാമല്ലോ അവർക്ക് നല്ല ഫുഡ് വേണം, നല്ല അവയർനെസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളാകുമ്പോൾ അത്ര കണ്ട് അവർക്ക് ഈ അവയർനെസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് സർഗക്ഷേത്ര നേരെ FM-ലോട്ടാണ്. സർഗക്ഷേത്ര FM ഇസ് എ റേഡിയോ ചാനൽ ഓഫ് സർഗക്ഷേത്ര. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ റോട്ടറിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ഈസ് ഹെൽപ്പ്? ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ FM-ലേക്ക് ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ്, റോട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ റോട്ടറിയുടെ വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നമ്മുടെ സർഗക്ഷേത്രയിലെ RJSനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് റേഡിയോയിലെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ലഭിക്കാനായിട്ട്. അടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊല്ലത്താണ്. Someone from Kollam here. How Archana Women's Center is training on masonry, house building. 2 things. One is we can probably use their support to build houses, or 2 we can go and Korenguda pere namukku train cheyan pattum. That was one point that we spoke about. We spoke about hair donation. I have a question. Yeah. ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രചാരത്തിലോട്ട് വരാത്തത്. നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീസ് ഇത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സിൽവാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അത് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൽ ഒരു സെക്ഷൻ എൻ്റെ ഡൈയും എൻ്റെ മെഷീനും ഉപയോഗിച്ച് ലിക്വിഡ് സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
സിൽവാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം, നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗുജറാത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ദദ്ര നഗർ ഹവേലി എന്ന് പറയും. എൻ്റെ നമ്പർ 9847030064. നന്ദി പ്രകടനം നടത്തി ഞാൻ മറക്കോളാം. നമ്മളുടെ ആദ്യമായി ഇത് ഡിസ്ട്രിക്ട് അസംബ്ലി ഭയങ്കര ഒരു ബാങ്ങായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. എന്നാൽ അതിലും വലിയൊരു ബാങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ടി ആൻ്റണിയുടെ ആ നേതൃത്വ പാഠവത്തിൻ്റെ ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ കൂടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ഡോക്ടർ ആൻ്റണിയുടെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ആൻ്റണിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഡോക്ടർ പിടിജി ശിരീഷ് കേശവൻ സാറുണ്ട്. ശിരീഷ് കേശവൻ സാറിന് നന്ദി പറയട്ടെ. ബേസിക് അഡ്വൈസർ GI ജോസ് സാറ് പിടിജി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് പറയുന്നു.